हेलो फ्रेंड्स, शू हालचाल है? एकदम मजा में हशो। चलो आज आप बनावी रह्या छे एकदम नवी रीते, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट। आवो नास्तो तो तमे क्यारेय जोयो पण नहीं होय अने बनाव्यो पण नहीं होय। एटलो मस्त स्वादिष्ट आ नास्तो बनीने तैयार थाय छे। एकवार बनावशो तो तमने वारंवार खावानुं पण मन थशे अने सवाરના नास्तामां पण बनावी शको छो अने बाळकोना लंच बॉक्समां पण आपी शको छो। बहुत मस्त बने छे। चालो बनाववानुं शरू करीए। अहींया मैं एक वाटकी भरीने चोखा लीधा छे। झीणा चोखा आवे छे ते ज लीधा छे। आम तो आ चोखा अमारा घरना छे अने घरे वावेला होय छे ते ज चोखा अमे लावीए छे। अने साथे ज अहींया अर्धी वाटकीथी ओછી आपणे दाळ लीधी छे, अड़दनी दाळ आवे छे ते लीधी छे अने पाणी एड करीने आपणे सरखी रीतना धोई अने पछी आने पलाळवा राखी देशुं। तो बंने वस्तुने मैं पलाળી दीधी छे। एक ग्लास पाणी आपणे एड करवानुं छे, वधारे आपणे पाणी एड नथी करवानुं। ओवरनाइट आपणे आने राखी देशुं। सवारमां जोशुं तो सरस एवुं पलीने तैयार थई गयुं होय छे। तो दाळ अने चोखा बंने वस्तु पली गई छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो नवी नवी रेसिपी जोवा माटे। अने विडियो क्यांथी जुओ छो ते पण कमेंट में जरूरथी जणावजो जेथी तमने थैंक यू कही सकूँ। तो चोखा छे ते सरस पली गया छे, एकदम सरस अने पाणी आपणे काढी लीधुं छे। हवे आपणे अहींया एक मिक्सर जार लेशुं। मिक्सर जार में एड करीने आपणे पीसी लेवानो छे। बंने वस्तु ग्राइंड करी लेशुं। क्वॉन्टिटी प्रमाणे तमारे आ बनाववानुं रहेशे। तो सरस रीते ग्राइंड करी लीधुं छे। चमचीथी तमने बतावीश जो आ रीतना तमारे ग्राइंड करवानुं छे। वधारे पतलुं नथी राखवानुं के वधारे जाडुं पण नथी राखवानुं। एक बाउल में आपणे काढी लेशुं। बराबर मिक्स करी लेशुं। हवे आपणे साइड में मूकी देशुं। 2 થી 3 કલાક आपणे पलळवा देवानुं छे, पछी ज आपणे आ रीतना बनावशुं। तो अहीं आपणे ग्रीन चटनी बनावी लेशुं। सौथी पहेला तेना माटे मैं फुदीनो अने कोथमरी बंने वस्तु लीधी छे। तीखास प्रमाणे तमारे लीला मरचा एड करवाना रहेशे। तो अहीं अमे 2 लीला मरचा एड कर्या छे। तमारी तीखास प्रमाणे तमे एड करी लेजो अने क्वॉन्टिटी प्रमाणे तमारे एड करी लेवाना छे। एक आदुनो टुकड़ो पण एड करी लेशुं। 3-4 लसणनी कळीओ पण एड करी लेशुं। स्वाद अनुसार नमक एड करी लेशुं। धाणा जीरु पाउडर 1 चमची एड करी लेशुं। थोड़ुं अमथुं पाणी एड करी लेशुं 2 चमची जेटलुं अने ग्राइंड करी लेशुं। तो आ चटनीनी पेस्ट आपणी तैयार छे। तमे जोई शको छो केटली सरस बनी गई छे। आने पण आपणे साइड में मूकी देशुं। 2 થી 3 કલાક आपणे आने पलाळवा राखी दीधुं हतुं अने सरस एवुं सेट थई गयुं छे। तमे जोई शको छो एकदम इडलीनुं जे खीरुं आवे ने एवुं ज खीरुं आपणे आने तैयार करवानुं छे। थोड़ुं मीठुं एड करी लेशुं स्वाद अनुसार। खावाना सोडा एड करी लेशुं 1 टीस्पून। क्वॉन्टिटी वधारे होय तो तमारे खावाना सोडा एड वधारे करवा पड़शे। सोडानी उपर ज आपणे લીંબુનો रस एड करी लेवानो छे। तेनेथी आपणो नास्तो छे ते एकदम पोचो अने जाळीदार बने छे। अहींया मैं एक ज सरखी 2 वाटकी लीधी छे। बंने वाटकीमां आपणे थोड़ुं थोड़ुं खीरुं एड करी लेशुं।
એક આપણે વ્હાઈટ રાખવાનું છે અને એક આપણે ગ્રીન બનાવવાનું છે. હવે જે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી છે તે આપણે એડ કરશું એક ખીરાની અંદર. તો અહીંયા આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું એડ કરી લેશું. અને કલર પણ કેટલો સરસ આવ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો આપણું આ ખીરું છે તે તૈયાર છે અને સાઈડમાં આપણે એક સ્ટીમર પણ તૈયાર કરી લીધું છે. અહીંયા મેં એક ટીન લીધું છે, તમે થાળીમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ અહીંયા મેં એક કેક ટીન લીધું છે કારણ કે એ ડીપ હોય છે જેથી આ સરસ રીતે બને છે. એકદમ કેકની જેમ જ તૈયાર થાય છે. સેન્ડવિચ ઢોકળા જ બનાવી રહીશું કારણ કે સેન્ડવિચ ઢોકળા તો બધા અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે, પણ આજે મેં એકદમ નવી રીતે સેન્ડવિચ ઢોકળા બનાવ્યા છે અને ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો ટીનને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે અને સૌથી પહેલાં આપણે વ્હાઈટ બેટર એડ કર્યું છે. તો આ રીતે આપણે વ્હાઈટ બેટર અને ગ્રીન બેટર એડ કરતું જવાનું છે. એકદમ સેન્ટરમાં જ એડ કરવાનું છે. આ રીતે જ સરસ એવી મસ્ત એવી ડિઝાઇન પડીને તૈયાર થશે. વ્હાઈટ બેટર અને ગ્રીન બેટર બંને એડ કરવાનું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલું સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. જેમ જેમ આપણે આટલું બેટર એડ કરતા જઈશું તેમ તેમ ડિઝાઇન બનતી જશે અને સેન્ડવિચ પણ બનતી જશે. આ રીતે સેન્ડવિચ ઢોકળા જે આપણે બનાવીએ છીએ એ રીતે, જેથી બંનેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવે છે. જેને પણ આ વિડીયો ગમે તે લાઈક કરજો અને હાઈપ કરજો અને શેર કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો નવી નવી રેસીપી જોવા માટે. અને મારી બીજી પણ એક વ્લોગની ચેનલ છે, ત્યાં પણ મને સપોર્ટ આપજો. ત્યાંની લિંક હું નીચે મૂકી દઈશ. હવે આ રીતે સળીથી આપણે આ રીતે પાછળની સાઈડ લાઇનિંગ કરશું, જેથી ખૂબ જ સારી ડિઝાઇન બનીને તૈયાર થાય છે. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલું મસ્ત લાગી રહ્યું છે. હવે આપણે અહીંયા સ્ટીમરમાં મૂકી દેશું. દસ થી 15 મિનિટ આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. 15 મિનિટ અહીંયા મેં કૂક કરી લીધી છે. હવે આપણે નીચે ઉતારી લેશું અને ડિઝાઇન પણ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી મસ્ત બની છે. ઘણા લોકો આ રીતે કેક બનાવતા હોય છે, પણ આજે મેં એકદમ મસ્ત એવા સેન્ડવિચ ઢોકળા બનાવ્યા છે. આ સેન્ડવિચ ઢોકળા ખાઈને પણ તમને ખુશ થઈ જશો, એટલા સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. થોડી વાર આપણે ઠંડા થવા દેવાના છે, પછી જ આપણે આ રીતે ડીમોલ્ડ કરવાના છે. ઠંડા થઈ ગયા છે તો આપણે આ રીતે કાઢી લેશું. નીચેની સાઈડ પણ કેટલો મસ્ત બનીને તૈયાર થયું છે, એકદમ જાળીદાર. કેક જેવા જ લાગી રહ્યા છે ને. કેક કરતાં પણ ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે આ ઢોકળાથી. અને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. સાઈડમાં આપણે ગ્રીન ચટણી પણ રાખી છે સર્વ કરવા માટે. છરીથી આપણે કટ કરી લેશું.
જ્યાં લાઇનિંગ દોરેલી છે ત્યાં જ આપણે કટ લગાડશું, જેથી પિઝા કટિંગ પણ થશે અને દેખાવમાં પણ સરસ લાગશે। તો અહીંયા મેં કટિંગ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે। અંદર સુધી આ ડિઝાઇન બની છે, તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ લાગી રહી છે। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ, કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયો થોડો કંઈ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। બાળકોને આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવશે, કારણ કે આની અંદર ડિઝાઇન એટલી મસ્ત પડી છે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ છે। તો જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરવા જેવા છે, ચોક્કસથી બનાવજો, બહુ જ સરસ બને છે। ચલો આપણે ટેસ્ટ પણ કરી લઈએ। બહુ જ સરસ બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ। મેં આ બીજી વાર બનાવ્યા છે, પહેલી વાર બનાવ્યા હતા ત્યારે પણ બહુ મસ્ત બન્યા હતા અને એકદમ જાળીદાર અને એકદમ મસ્ત પોચા રૂ જેવા બન્યા છે। આને તમે સેન્ડવિચ ઢોકળા પણ કહી શકો છો અને ઢોકળા કેક પણ કહી શકો છો। ખૂબ જ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે, તો ચોક્કસથી એકવાર બનાવજો। આવજો બધાય, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક યુ વેરી મચ।